الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaykum g'aziz din qardoshlarim. Biz o'zimizning duo darslarimizni davom etamiz. O'zgan darsda sizning bilan Alloh taolaning kitobi Qur'ondagi bir necha oyatni o'qib, ol oyatlarda duo ibodatining buyuk darajasini to'xtalib ketdik. Bizga o'rnak bo'laroq bir necha payg'ambarning izgi duolarini esga oldik. Bugungi darsimizda Allah tilasa suyukli payg'ambarimizning duo to'g'risindagi aytib qoldirgan hadislarni to'xtalirmiz, duoning yangi martabalarini o'rganirmiz. Albatta, duo qiluvning eng komil o'rnagi bo'lib suyukli payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamdir. Ol har doim duoda bo'ldi. Ham o'zining sahabalarına da duoning fazilatlari, onun tatlı yemishlari, cheksiz foydalari turunda yesh siladi. Sahabalar buni payg'ambardan ulug' darslarni qabul etdilar, o'z turmushlarinda qo'llandilar. Ham bu buyuk mirasni, bu cheksiz boyliqni o'zlaridan so'ng kelajak bularga da shashmi, to'kmi topshirdilar. Nu'man ibn Bashir ismli sahaba suyukli payg'ambarimizning shunday so'zlarini eshitdi. Duo ol g'ibodatdir. Bu so'zdan so'ng payg'ambarimiz Allohning oyatini o'qidi. Robbim amr berdi, menga duo qiling'iz, men sizga javob berarman. Dirishlikda menga g'ibodat qiluvdan takabbirlanuvchilar kimsatilgan holda o'tqa kirirlar. Ibn Abbas topshirgan hadisda suyukli payg'ambarimiz g'ibodatning eng ustuni duo dedi. Albatta payg'ambarimiz bu so'zlari bilan kishining Alloh taolaga Robbisina yolvoruvi, ondan narsada bo'lsa so'rovi, u g'ibodatlarning eng darajalisi ekanini bildirdi. Ikkinchi bir hadisda manusin Abu Hurayra topshira, suyukli payg'ambarimiz Alloh taola qarshida duodan da hurmatli narsa yo'q deb aytdi. Nishin bir qaraganda allani mashaqqatli bo'lmagan amal eng fazilatli ham Alloh qarshida eng hurmatli g'ibodat bo'lib turadi. Albatta, buning sabablari ham sirlari bo'larga tegish. Aydagiz, g'ilm ahllarining bu haqda yozib qoldirgan anglatmalarini to'xtalib duo qilganda kishi Robbisi qarshida tubanchil bo'la. Onun qarshida o'zining zaifligin, anga bo'lgan muhtojligini ko'rsatadi. Albatta, aziz qardoshlarim, Allohdan so'raganda bu narsani anglamishi bo'lmaysinki, bir kimda burunun ustiga shiyib, ko'kragini kiyirib duo qilmay. Mana g'ibodatning da negizinda naqshoshi tubanchilik, Alloh qarshida o'zining muhtojligini anglav yota. Шулай ук гыйбадат кылганда кишинин йөрәге, күңеле ни кадәр түбәнчел, ни кадәр аның уй фикерләре, зихене гыйбадатка якын булса, гыйбадаты да шул кадәр дәрәҗәле һәм камил була. Дуа ул шундый гыйбадат, анда ихласлыкны саклау, уй фикерләрне җыю әлбәттә җиңелрәк, чөнки дуа кылган кеше ул үзе өчен сорый. Әйтик, намазда фикер чуалырга мөмкин, кеше төрле нәрсәләр уйлап торырга мөмкин. Кайчан кеше кулын күтәреп Аллаһка дуа кыла, әлбәттә, ул аны чын күңелдән һәм аның уй фикере әллә кая йөрми, аның белән бергә була. Менә шушы уй фикерләрне ныграк туплаганга күрә, ул ихласрак кылганга күрә, дуа ул Аллаһ каршында иң дәрәҗәле гыйбадәтләрдән санала. Дуа гыйбадәте
үз эченә башка күп төрле гыйбадәтләрне ала. Мәсәлән, тәвәккәллек, кешенең Аллаһ Тәгаләгә тапшыруы, аңа таянуы. Истиана, Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорауы. Истиаза, Аллаһ Тәгаләдән нәрсәдән дә булса саклавын ялвару. Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылган кеше аның көченә, аның ярдәменә таяна. Ул мине саклар, ул мине ташламас дип өметләнә. Дуа кылу менә шушы тәвәккәллек сыйфатын тагын да ныгыта. Шуннан да Раббысына дуа кылган кеше ул белә, аның тормышы, гаиләсе, балалары, ыныклары, тапкан мал-мөлкәте, ризыгы бөтенесе бер Аллаһ кулында. Гомумән безгә сөйкле пәйгамбәребезнең дуа ул гыйбадәтләрнең иң дәрәҗәлесе дигән хадисен дөрес аңлау кирәк. Бу бит дуа ул гамәл гыйбадәт буларак башка бөтен гамәлләрдән дә изгерәк, һәр вакыт өстенрәк дигән сүз түгел. Бәлки Аллаһ Тәгаләне зикр итү, аңа мактау, улуглау сүзләрен әйтү табигаты белән дуа кылудан фазиләтлерәктер. Коръән уку зикр әйтүдән, намаз уку Коръән укудан дәрәҗәлерәк. Әмма ләкин урынына, вакытына, халәтенә карап, кайбер кешеләрнең дә өстенлекләре үзгәреп торган кебек, гамәл гыйбадәтләр дә һәр даим бер дәрәҗәдә генә тормыйлар. Мәктәпкә барсак, әлбәттә анда укытучы өстен, базарда сатучы, басуда игенче. Шуның кебек вакытына, халәтенә карап, хәтта кешесенә карап, гыйбадәтләрнең дә өстенлекләре, дәрәҗәләре үзгәреп торырга мөмкин. Шиксез, бу мәсьәлә динебездә аерым бер фән, аерым бер гыйлем буларак өйрәнелә. Мөселман кешесе ул гыйлемне үзләштереп, кайсы вакытта гыйбадәтнең кайсысын кылу, кайсысын кичектереп тору хәерлерәк икәнен аерырга өйрәнә. Аллаһка шөкер, динебездә һәр урынның, һәр заманның һәм мөмкинчелегенә карап, һәр кешенең үз гыйбадәте бар. Әгәр гамәл гыйбадәтләрнең үзләрен үлчәүгә салсак, әлбәттә намаз торгызу ул Коръән укудан өстенрәк. Коръән уку зикр тәсбих кылудан, зикр тәсбихлар әйтү, дуа кылудан хәерлерәк һәм авыррак булачак. Әмма ләкин иртәнге һәм икенде намазларыннан соң намаз уку юк. Шуңа күрә ул вакытта кояш чыкканчы һәм кояш байыганчы Коръән укулар, зикр тәсбих һәм дуалар намаз укудан өстенрәк һәм хәерлерәк булып чыга. Нәкъ шулай кешенең халәте үзгәреп тә, гамәлнең дәрәҗәсе үзгәрә. Намаз укыганда, кыям торганда Коръән укылса, руку һәм сәҗдә вакытларында зикр тәсбихлар әйтелә, сөйкле пәйгамбәребез дуалар кылыгыз диде. Әмма рукугда да, сәҗдәдә дә Коръән укылмый, шуңа күрә зикр тәсбих бу урында Коръән укудан өстенрәк булып чыга. Кәгъбәтулла тирәли хаҗилар таваф кылганда да динебездә дуа кылулар, төрле зикр тәсбихлар бар. Әмма ләкин Коръән укырга мәсьәләсенә килгәндә, монда галимнәр бераз гына каршылыкка керделәр. Шуңа күрә таваф кылганда да Коръән укуга карый, зикр тәсбихлар әйтү, дуалар кылу өстенрәк булып тора. Гыйбадәтләрнең дәрәҗәләре кешеләрнең халәтләренә карап үзгәрә. Мәсәлән, билгеле булганча ирләр өчен намаз уку мәчеттә җәмәгать белән хәерлерәк булса, хатын-кызлар өчен ялгыз өйләрендә уку яхшырактыр. Нәкъ шулай кыз бала кияүгә чыкканчы иң элек әти сүзе белән яшәсә, кияүгә чыкканнан соң әлбәттә ир сүзе әтинекеннән өстенрәк булып чыга. Шулай ук кешеләрнең мөмкинчелекләре дә төрле һәм шушы мөмкинчелекләренә карап кешенең гамәл гыйбадәтләренең дәрәҗәләре, әҗр-саваплары да үзгәрә. Аллаһ Тәгалә кешеләргә мал-мөлкәтләрне бер тигез бүлмәде. Кешеләр төрле, байлар бар, урта хәллеләр бар, фақир мискиннәр. Менә шуның кебек гамәл гыйбадәттә дә, изгелектә дә көч-кудрәтләр, мөмкинчелекләр бер тигез бирелмәде. Шуңа күрә кешенең көче җиткән гыйбадәтен тиешенчә җиренә җиткереп кылуы
хәленнән килмәгән гыйбадәттә тырышуыннан хәерлерәктер. Аллаһ Тәгалә берәүләргә гыйлем ишекләрен ача. Алар күп итеп Коръән ятлыйлар, күп гыйлемнәр алып, аларны башкаларга тараталар. Икенче берәүләргә Аллаһ Тәгалә тән гыйбадәтләрен җиңел кыла. Бәлки алар төннәр буе намаз укыйлардыр, нәфил уразаларын тоталардыр. Кемнәрдер физик көч белән, хезмәт белән башкаларга ярдәм итәдер. Кемгәдер Аллаһ Тәгалә садака бирү мөмкинчелеген насыйп итә. Аллаһ Тәгалә бу хакта Әл-Ан'ам сүрәсенең 165-нче аятында әйтте: "Ва рафа'a бa'дакум фаука бa'дин дараджат лияблуакум фима атакум." Аллаһ сезгә бирелгән нәрсәләр белән сезне сынау өчен берәүләрегезгә икенчеләрегез каршында өстенлек бирде. Бик күп нәфил намазлары укучы, нәфил уразалары тотып, төннәр буе сәҗдәләрдә торучы Абдулла әл-Гумари исемле бер кеше булган. Көннәрдән бер көнне ул Имам Маликкә, Имам Малик ул бөтен дөньяга мәшһүр булган Малики мәзһәбенә нигез салучы зур галимебез, аңа хат яза һәм Имам Маликне дә үзе кебек төннәр буе нәфил намазлар укырга, көннәр буе нәфил уразаларын тоту гыйбадәтенә чакыра. Әлбәттә, Имам Малик ул гыйбадәтен күп кылды, әмма ләкин гыйлем алу сәбәпле, кешеләргә зур гыйлемнәр тарату, шәкертләр укыту сәбәпле, бәлки аның укыган нәфил намазлары һәм ул тоткан нәфил уразалары Абдулла әл-Гумаринекеннән бераз әзрәк булгандыр. Шул вакыт Имам Малик җавап буларак насихат кылучы кардәшенә шундый хат яза. Аллаһ Тәгалә кешеләргә ризыкларны бүлгән кебек гамәлләрне дә бүлде. Бәлки Аллаһ намаз ишеген кемгәдер ачып, рузаныкын ачмаска мөмкин. Икенче кешегә Аллаһ садака бирү ишекләре ачылып, рузаныкы ачылмагандыр. Өченчегә Аллаһ Тәгалә дин юлында хезмәт итү, күп тырышу ишекләрен ачырга мөмкин. Кешеләргә гыйлем тарату, аларны укыту иң хәерле эшләрдән санала һәм мин үземә ачылган насыйбым белән ризамын. Миңа насыйп булганы сиңа булганыннан ким түгелдер дип уйлыйм һәм һәр кайсыбыз да хәерле эшләрдә дип өметләнәм. Әлбәттә, монда сүз фарыз намазлар, фарыз уразалар турында түгел, чөнки фарыз гамәлләрне бөтен кеше бер тигез дәрәҗәдә кыла һәм тиеш кылырга. Бәлки өстәмә булган нәфил гыйбадәтләре турында бара. Субханаллах, Раббыбыз без бәндәләре аңа һәр вакыт дуа кылып яшәсеннәр өчен бу бөек гамәлне иң җиңел һәм ансат гыйбадәтләрдән кылды. Сөекле пәйгамбәрбез кешеләрнең иң көчсезе дуа кылырга да көч таба алмаганы һәм кешеләрнең иң сараны сәлам бирүдә саран булганы диде. Шуннан да дуа кылудан кешенең хәле китми, сәлам бирүдән малы бетми. Әгәр дуаны намаз гыйбадәте белән генә чагыштырсак та, аның никадәр җиңел гыйбадәт икәнен беләбез. Намаз уку өчен тәһарәтләнү кирәк. Әмма ләкин дуа кылганда тәһарәтле булу шарт түгел, чөнки йокыдан уянгач та без дуа кылабыз, ул вакытта әле безнең тәһарәтебез булмый. Намаз укыр өчен гаурәтләрне капларга кирәк. Хатын-кызлар озын күлмәген, яулыгын ябалар. Әмма ләкин йокларга ятканда без дуа кылабыз. Бер хатын-кызда яулык белән йокларга ятмый. Шуңа күрә дуа кылганда гаурәтне каплау шарт булып тормый. Әлбәттә, вакытында укылган намаз гына кабул була. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә дуаны вакыт белән шикләми. Шуңа күрә 24 сәгать эчендә без кайчан теләсәк рәхәтләнеп дуа кыла алабыз. Шулай ук намазның күп дуаларын без гарәпчә кылабыз. Дуаны үз телеңдә кылсаң, ул әле якынрак та, ул әле ихласлырак та кылына. Шуңа күрә гарәп телен белү дуа өчен шарт түгел. Шулай ук намаз укыганда кыйблага юнәлү шарт булып тора.
Әмма ләкин ир кеше гаиләсен төяп машинада руль артында барганда каялы бер изге юллар сорап дога кылыйм әле дип уйласа, кыйбланы эзләргә тиеш түгел. Әбиләребез бәлешләрен, бисмилләләрен әйтеп мишкә салганда да кыйбла кая микән, дога кылыйм әле, хәерле ризыклар булсын дип эзләнергә кирәк түгел. Кыйбла ул бер сөннәт гамәл булып торса да дога кылганда, хәерлерәк булса да, әмма шарт булып тормый. Менә шуңа күрә, субханалла, дога кылырга да, Аллаһ Тәгаләдән кулын күтәрепме, күтәрмичеме, үз телендә сорар өчен дә көч, вакыт таба алмаган кеше бу иң көчсез кеше булып тора. Я Раббым, безгә шушы җиңел гыйбадәтне тагын да җиңел әйтсәң иде. Тормышыбызның һәр мизгелендә сине искә алып, сиңа дугалар белән ялварып, синең ярдәмеңдә яшәргә насип итсәң иде. Исән-имин булыгыз. Рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин.